رجعنا مشاهدينا الكرام من جديد، ومعنا في فقرة الثقافة والآداب معنا الكاتب فتح الرحمن زكريا محمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. فأنت كاتب لكتاب إشاري القاهرة وكذلك مجتمع ممزق. طبعا. فهذين الكتابين يعني في عنوانهما نجد عنوان دقيق ويتحدث عن واقع، فنريد أن نعرف بدايتك مع الكتابة كيف كانت؟ والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشكركم في هذا الحضور المبارك في شهر رمضان. وهذا الكتاب خلاني عشان نكتب الكتاب في شعور داخلي، وابتدأت في الكتاب في الشهر القاهرة. بالنسبة للشهر القاهرة في مجتمعات مختلفة من جنسيات وتاريخ متعدد يعني، وهذا المجتمع يخلي كل المجتمعات العالم بيروح على مراحل ثقافيا وأدبيا وسياسيا، وكل المجتمع يعيش في هذا البلد. لما بطلع بنزل من العمارة وبتمشي على الشارع، بشوف شباب وحد عجوز في السن وكتاب ومثقفين وشباب في الشارع، بيخليك بتنظر وعندك وعي كيف المجتمع عايش في بلد ومن تعدد الثقافات في مرحلة تاريخية متعددة. بعد تاريخ مصر تاريخ عظيم يعني، بيرتبط من الجنوب الثقافة الإفريقية، ومن الشمال الثقافة الغربية. بعد ما في اندماج يعني اندماج في هذا البلد، خلى الإنسان بيحس نفسه من كل بلدان العالم، وعنده وعي في كل العدب وفي كل الثقافات، ويتأقلم مع كل الشعوب العالم. ده اللي خلاني نحن في المرحلة اللي ما بطلع في الشارع بشوف الحاجات نحن في بلدنا بالذات في تشاد ما عشناها، لأن نحن جزء من تاريخ مصر العظيم يعني، بالنسبة لإفريقيا، جنوب إفريقيا وشمال إفريقيا وكل العالم. لأن في صراع، نحن في تطور بسرعة، وفي شباب كل بيدور على لقمة انت العيش يعني. لما نحن نجو في مرحلة لقمة انت العيش، نتصارع بين المجتمع عشان كل واحد حيلاقي نصيبه في النهاية. ده اللي شجعني في البداية كتبت تكتب شارع القاهرة. شارع القاهرة ما شاء الله، فشيء جميل جدا. لكن هناك كتاب آخر صدر مؤخرا، مجتمع ممزق. أيوة طبعا. فمجتمع ممزق، ما قصة هذا الكتاب؟ والله بالصراحة الكتاب بيتكلم على مجتمع ممزق في كل دول الساحل يعني. نحن كدول الساحل من الغرب للشرق بيربطنا ثقافات متعددة، وعايشين في مجتمع في تعدد المشاكل، وفي مصالح شخصية وفي مصالح عامة. بالنسبة للكتاب، أنا لما ابتدأت في وقت صعب جدا، في وقت كورونا، كنت مش شغال، كنت في البيت بعد الإجازة بتاع الشغل، كنت في البيت وجاني فكرة، لأن أنا بحب بشاهد السياسات العامة والقضية العامة لكل بلدان اللي فيها مشاكل بين المجتمع. تفكرت أقول يعني ليه ما بكتب كتاب بعنوان مجتمع ممزق، لأن بيتكلم عن بلدي تشاد، وبيتكلم عن كل دول الساحل. في مجتمع عاش في حب وفي حنان، وبعد ما فترة طويلة في انشقاق بين الأسر داخلي، وخلى الأسر تحلم أن تعيش في حرية. والحرية دي لما واحد منهم كان إنسان شوية واعي وعنده رؤية بعيدة، لما طلع من هذا المجتمع عشان داير يبدل العقلية بتاع المجتمع، في صراع بين الأسرة داخليا.
يعني كل واحد بيشوف، في بعض منهم بيشوفوا مصالح الشخصية، في بعض منهم بيشوفوا مصالح عامة. نعم. خلى يكون في صراع الصراع ما بين الأسرة ما بين الأسر. نعم. طبعا. ففي الكتاب الصراع ما بين الأسر بين مصالح شخصية ومصالح عامة، فكل عشان ده ترك الكاتب يكتب لنا هذا الكتاب. فالسيد فتح الرحمن، من يشجعك أكثر للكتابة؟ أكتب يا فتح الرحمن، واصل في الكتابة. والله الكتابة كل إنسان ممكن في أي لحظة يكتب. نعم. الكتابة مش صعبة جدا، لكن على حسب الإنسان، على حسب مزاجه، وعلى حسب البيئة اللي هو يتربى عليها، يخلي الإنسان ممكن يفكر ويطلع اللي جواته ويطلع المجتمع اللي هو عايش فيه يغيره. يعني الإنسان اللي ما أنت تعيش في مجتمع لازم تحاول بجدارة عشان تغير المجتمع اللي أنت عايش فيه بكل وسائل، بفن ولا بكتابة ولا بكل رؤية. يعني ده يخلي الإنسان لازم يكتب في حياته ويشجع الآخرين برضه عشان يكتبوا عشان يوصلوا رسالة. Fatah Rahman, Zakaria Mohamed, vous êtes l'auteur du roman Une communauté déchirée. Pourquoi une communauté déchirée alors que la communauté est appelée à être ensemble? Et vous, vous avez préféré écrire ici Une communauté déchirée. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont poussé à écrire cela? Oui, bonjour. Bonjour. Les raisons qui m'avaient vraiment très poussé à écrire La communauté déchirée, c'est une raison qui est très importante. Ça dit presque toutes les sociétés qui vivent dans les Sahel. On a presque la même histoire. Mais j'ai pris un de ces exemples d'une communauté qui vit d'élevage, qui vivent en harmonie et avec beaucoup d'amour. Et avec, au fil du temps, avec le développement et la mondialisation, qui pousse vraiment un changement radical et un déchirement, surtout sur les plans sociopolitiques et économiques. Et un jour à l'autre, il y a un qui est parmi cette communauté, il y a une personne qui est née dans cette communauté, qui cherche à changer cette mentalité pour que la communauté, au lieu qu'ils vivent dans le déchirement et qui sont vraiment très assoiffés par la liberté de vivre en harmonie, il y a plusieurs camps qui se sont divisés. Il y a certains qui se sont opposés à ces idées pour des intérêts personnels et d'autres qui se sont vraiment très liés dans les processus de la personne qui cherche vraiment à mettre un plan pour que la communauté doit vivre en harmonie, qui sont à ses côtés, qui est devenir une guerre d'imagination et une guerre d'opposition entre deux camps, et qui a pris vraiment du temps, pris vraiment du temps, et cette personne a percé pour que cette famille, cette communauté qui vit vraiment en liberté, qui sont tellement assoiffés de l'histoire dans le passé et qui veulent vivre dans le présent, dans les objectifs de vivre en liberté dans leur pays. Oui, monsieur Fatah Rahman, vous venez d'expliquer humblement le titre, Une communauté déchirée, mais vous savez qu'ici au Tchad, il y a certaines communautés qui se croient au-dessus de l'autre, alors que dans votre roman, ce n'est pas le cas. Vous vous appelez plutôt à la cohabitation pacifique. Mais est-ce que quelque part vous avez eu à notifier que voilà, la communauté est censée être ensemble et voilà. Vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous cherchez à travers ces écrits? Principalement, le fait de vivre en cohabitation pacifique, c'est une volonté intérieure. On ne doit pas quand même définir une image qui est à l'extérieur de nous et dire qu'on est pacifique.
Dans ces livres, j'ai évoqué la cohabitation pacifique. Lorsque ces messieurs, donc, je les définis en tant qu'un héros, qui veut unir presque toutes les communautés qui vivent de différentes cultures et qui vivent aussi de différents, même s'ils sont de même religion que je l'ai évoqué dans ces livres, Ouais. mais même s'ils sont différents, ils peuvent vivre. Mais la volonté doit être partagée de deux camps et chacun doit faire des avancées parce que à l'ère actuelle que nous vivons dans ces mondes, qu'il y a trop de problèmes sur l'emploi et du côté vraiment sur la mondialisation. Et ce qui pousse vraiment, on est obligé de vivre en commun parce que on n'a pas les choix. Parce que le monde qui nous dicte vraiment que presque toute la communauté qui vivent, que ce soit au Tchad ou au Sahel ou dans d'autres pays, ils sont obligés de se cohabiter et d'être la main dans la main et puis s'avancer avec les concepts du monde actuel. Oui, mais Fatar Rahman, vous avez bien expliqué cela. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à écrire? Mais quand est-ce que vous avez également commencé? Puisque on sait ici au Tchad, écrire, c'est pas facile. Il nous faut du temps et aussi des moyens. D'où est venue l'inspiration d'écrire? Il est évident que je suis je suis très jeune, je suis vraiment très inspiré de certains écrivains, surtout occidentaux et du Moyen-Orient. On peut connaître les noms de ces écrivains? Les écrivains, je suis trop focalisé sur M. Tariq Ramadan. C'est un grand savant du XXIe siècle. Je le suivais du près, donc j'ai lu ses histoires de son grand-père, Hassan al-Banna, et d'autres écrivains aussi qui sont opposés à ces idées, tels qu'Éric Zemmour. Je l'estime trop parce qu'il a une position vraiment très claire envers ces mondes. Et si vraiment on est dans un pays, on vit dans un concept, chacun défend l'intérêt de son pays et n'est pas vraiment jouer les remparts d'un autre pays pour l'intérêt des autres pays. Ce qui m'a vraiment inspiré vraiment des écrire parce que j'étais dans une ville cosmopolite et on voit presque toutes les couleurs dans la rue. Presque, si je marche ou bien je pars au marché, je vois presque l'Afrique noire, je vois l'Europe occidentale, je vois l'Amérique, je vois presque toutes les cultures. Ce qui m'avait vraiment inspiré de cette ville, pourquoi pas écrire? Parce que ces mondes nous appartiennent tous et pourquoi ces gens qui ont vraiment vécu vraiment tous ces processus d'histoire et de vivre vraiment en commun et de construire un pays très beau qui attire vraiment tout le monde. Ce qui m'a vraiment inspiré d'écrire mon premier roman. لما تمر تشوف الناس كلها سوا. كل الصور يعني كل الألوان تشوفها في الشوارع يعني تشوف المجتمع يعني ما في الإفريقي. فرق بين فلان وعلان. ما في فرق بين فلان وعلان. يعني بيخلي الإنسان يكون عنده وعي ويخلي الإنسان عنده طموحات عشان يوصل رسالة لكل المجتمعات موجودين في نفس الطاولة زي ما نحن موجودين. يعني مجتمع مشجع. مشجع. فأكيد أنت الآن قبل شوية ذكرت كتاب يعني في عالم آخر من غير تشاد. طبعا. فأكيد تشاد لدينا كتاب كثر، فأكيد لما الكاتب يكتب يعرض أعماله لكاتب أو لأستاذ، فأنت لما تكتب كتبك لمن تودي أعمالك؟ يشوفها كاتب أو أستاذ أو صديق لما تكتب كتاب؟ والله بالصراحة أنا بحب بروح المكتبة أكتر لما نكون ما عندي شغل. بروح عشان لو حتى في اليوم ولا نقرأ لو حتى صرف واحد في الكتاب بيديني شجاعة ونعرف كيف الناس بيفكروا وعاوزين عشان يوصلوا الرسالة
من طريقة الإنسان لا يعلم يعني. ده اللي هسه بالنسبة لهوايتك، لما تكون فاضي لابد تذهب للمكتبة وتقرأ. نقرأ. لكن عندما تكتب أنت، نعم. فتح الرحمن يكتب كتاب أو يكتب شيء من هذا الكتاب، أكيد في زول يراجع يشوف كيف كتابة أنا فتح الرحمن. هل هذا الشخص أستاذ أو صديق أو كاتب؟ والله عندي صاحب عزيز علي وهو موجود في القاهرة وحاليا في اسكندرية. هو إنسان طيب من أصول مصرية. يعني الكتاب اللي لما يترجم باللغة العربية كان إنساني قبل ما إن شاء الله نروح دار النشر عشان ننشر الكتاب. الكتاب اللي أول نشر في مصر، لكن الثاني نشر في فرنسا. بدلي النسخة من الكتاب عشان يقرأ ويحلل حل الرسالة اللي أنا داير نوجهها للعالم. ممكن رسالة مميزة وفي أخطاء، ولا ممكن في أخطاء، يعني ما في إنسان ما بيعمل غلط. لكن بعد الرسالة لما يقرأ يشجعني، يقول ممكن إن شاء الله يتواصل، ما عنده مشكلة في الأخطاء، لكن واصل في الكتابة يعني. وبعد الأول لما مشيت دار النشر اسمها كتبنا في القاهرة، في حي اسمه دقي في القاهرة. لما رحت لقيت أستاذ اسمه أحمد، أنا ذكرته في ثاني الكتاب، إنسان طيب شديد. ولما شاف واحد جاي من وسط إفريقيا وفي مجتمع في تعدد الثقافات، في تعدد كتاب في هذا البلد، سألني في البداية وين توجد تشاد يعني. هو اتفاجأ يعني بلد غير معروفة للعالم بالنسبة للأدب والكتاب، وفي حد شاب كده وجه هنا. أنا قلت له فعلا بعد الدراسة وأنا جيت نوصل رسالة. والله مسكني بإيدي اثنين وشجعني وقال لي إن شاء الله أنا في أي ساعة موجود. لو الكتاب برضه لسه أنت ما خلصت اتصل لي في أي وقت عشان إن شاء الله نتبدي معاك عشان حتى نخلص الكتاب دي يعني. ما شاء الله في ناس تشجع الناس طبعا. ما شاء الله. Vous êtes architecte de formation, si je vois bien. Mais au lieu de vous contenter de votre métier, votre formation de base, vous avez plutôt mis votre savoir à la population, vous les appelez à la cohabitation pacifique et autres. Dites-nous, votre ouvrage est écrit en français ou en arabe, et c'est important de connaître aussi la maison d'édition ainsi que le volume. Ah oui, c'est vrai. Pour la communauté déchirée, ces romans ont été écrits dans une maison d'édition en France, à Jet d'encre. Et j'étais à Alexandrie. J'étais à Alexandrie. Et quand j'ai écrit, j'ai envoyé ça dans la maison d'édition que j'ai écrit mon premier roman. Et on m'avait mis en contact avec un éditeur en français, parce que ce roman, je l'ai écrit en français. Mais l'autre roman, j'ai écrit en arabe. Ce qui m'a vraiment encouragé. M. Ahmad qui m'a vraiment sollicité. Il était surpris que je suis bilingue. Et je suis en train de me forcer à écrire en arabe. C'est pas du tout facile parce que j'ai recommencé dès la maternelle jusqu'à la secondaire. J'ai commencé à étudier en français, mais à l'université, quand même, dans le master, tout ça, je fais ça en arabe. Oui, mais Fataraman, est-ce qu'on peut comprendre toutes ces images? Qu'est-ce que les images, on ne comprend pas? Pourquoi cette couverture? Ces couvertures parlent d'elles-mêmes, parlent le désert, parce que le monde du désert, c'est le monde de déchirement. Quand vous voyez vraiment ces caméléons qui passent vraiment dans ces déserts, qui parle d'une communauté qui a été brisée très longtemps et qui est vraiment assoiffée de la liberté. Et il y a un déchirement qui se passe à l'intérieur de cette communauté. Il y a un enfant de cette communauté qui renaît et qui cherche vraiment
à changer les procédures du passé avec le présent, il y a vraiment des divers camps qui s'opposent. Cette couverture vraiment parle beaucoup de choses. Et vous avez déjà eu à dédicacer votre roman? Pour ce deuxième livre, je n'ai pas encore commencé. On m'avait invité au plateau de TF1 en France et puis au Jet d'encre, c'était à Saint-Maur-Fossé, c'était dans une ville parisienne. Je partirai bientôt après le fin du mois du Ramadan pour aller faire le point de presse et puis recommencer avec ceux de la diaspora là-bas aussi dédicacer ces Non, livres. je parle du Tchad, le lancement ici au Tchad. Non, au Tchad, je n'ai pas encore commencé à dédicacer Non, ces mais livres. c'est important puisque c'est un roman qui parle de la cohabitation pacifique. Il faut que la population tchadienne sache et découvre également le contenu de votre ouvrage. Ah oui, c'est tout à fait logique parce que les livres parlent de mon pays et parlent du Sahel. C'est tout à fait logique de dédicacer ces livres à la population tchadienne et d'en bénéficier, de connaître vraiment les processus de la cohabitation pacifique. Et tout le monde peut être des ambassadeurs dans leur foyer et de contribuer d'une façon ou d'une autre pour que tous les Tchadiens doivent vivre sur une même table et puis penser toujours d'une manière positive. فتح الرحمن، هل تقرأ لكتاب تشاديين؟ كتاب تشاديين فعلا قرأت جوزيف سعيد، هو كاتب مميز وكل التشاديين بيحبه. نعم. يعني وبعد من كتاب شباب قرأت كتاب بتاع سيكسي مصرا. يعني شعب برضه شعب واعي ومثقف ولدي طموحات كثير في تغيير هذا الشباب يعني وحاولت، لكن بعد من كل كاتب عنده رسالة حيوصلها للمجتمع عن طريق اللي هو بيفكر فيه. وبعد ده قرأت كتاب بتاع إبن بعد ما عمل إنجاز في شهر واحد لما كتب كتاب عن رواية سيكسي مصرا. اتفاجأت لأن في هذا البلد عندنا شباب ما شاء الله وعندهم تفكير عالي جدا، لكن ما عندهم مجال بالنسبة لدار النشر في هذا البلد عشان يشجع هذا المجتمع، عشان يوصل رسالة للمجتمع عشان يعيشوا مع بعض ويتكلم على القضايا عن هذا البلد. فتح الرحمن، ممكن رسالة أخيرة؟ Je remercie vraiment beaucoup de mes amis de la diaspora égyptienne et de la France aussi, et de la Tunisie, parce que j'ai été enseigné par des enseignants tunisiens qui m'ont vraiment très motivé dans mon domaine d'architecture. Je suis vraiment très motivé par la littérature et par la science. La littérature, je le sens qui est en moi. Et la science, lorsque j'exerce mes activités quotidiennes, je ferai tous mes efforts pour appliquer vraiment le maths à la littérature. Oui. Et vraiment, je remercie le plateau de m'avoir invité. Merci. Et d'avoir éclairci vraiment que ces pays, que nous sommes en train de passer une période très difficile. Je suis arrivé tout récemment avec un mouvement des chartes démocratiques tchadiens. Je suis le vice-président. Après tant des années à l'extérieur, j'ai regagné un mouvement d'un ex-politico-militaire. Et je motive vraiment le jeune de beaucoup lire ou bien d'exercer leur métier et donner vraiment le fond de ce qu'ils sentent. الرسالة وصلت. الرسالة وصلت. شكرا جزيلا فتح الرحمن.